Now we have to just solve this equation. দেখি এটা আমরা সেপারেশন করে করতে পারি কিনা. So this implies y by 1 plus y square dy is equal to 1 by x dx. দেখ সেপারেট হয়ে গেল. এই দেখ yটাকে নিয়ে গেলাম উপরে, y by 1 plus y square dy is equal to dx টা উপরে চলে গেল 1 by x dx. তো অলরেডি সেপারেট হয়ে গেছে আমাদের, ঠিক আছে. সো নাও অন integration y by 1 plus y square dy is equal to integration 1 by x dx. Clear? So this implies y by 1 plus y square integration করলে আমরা পাবো half of log of mod 1 plus y square is equal to log of mod x plus c. Half of log 1 mod 1 plus y square is equal to log of mod x plus c, where c is the arbitrary constant. So this is the general equation of the curve. That means that this is the equation of the family of curve, not the particular curve. Now we have to find out the particular equation of a particular curve, because this curve is passes to the point 1, 0. It is given. So it is already given that the curve is passes to the point 1, 0. Clear? So now, since the curve is passes to the point 1, 0, since this curve passes through 1, 0, তো এই 1, 0 পয়েন্টটা অলরেডি এই কার্ভে এখানে পুট করে দে. সো জাস্ট x এর জায়গায় 1 পুট করবি আর y এর জায়গায় 0 পুট করে দে. তাহলে কত পাচ্ছিস বল? হাফ log of mod 1 plus y is 0, that is 1 plus 0 is equal to log of mod 1 plus c. Clear? Okay. Now log 1 is, you know that log 1 is 0. So 0 is equal to 0 plus c. So therefore c equal to 0. So we get c equal to 0. So since c equal to 0, so therefore the particular solution, that is equation of the curve is, তাহলে ইকুয়েশনটা কত হবে বল? হাফ log of mod, আমি তাকে এই পোর্শনটা মুছে দিয়েছিলাম, যাই হোক 1 প্লাস এটা ছিল হচ্ছে y স্কোয়ার is equal to log of mod x. কেন? c অলরেডি 0. তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার কার্ভের ইকুয়েশন, হাফ log of mod 1 plus y square equal log of mod x. এবার তোরা যদি চাস এটাকে এরকম রাখতে পারিস, বাট এটাকে আরেকটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা যায়, তো সেটা লিখে নে তোরা. তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? দেখ, এটাকে লিখতে পারি log of mod 1 plus y square equal to 2 log of mod x. 2 log of mod x, that is we can write log of mod x square. So therefore log 1 plus y square equal to log of mod x square. So therefore 1 plus y square is equal to x square. Do not write the mod, okay? Do not write the mod. So this implies x square plus y square is equal to 1. তো এই হচ্ছে সেই পার্টিকুলার কার্ভটা. দেখ, x স্কোয়ার মাইনাস y স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1, যে কার্ভটা dy বাই dxটা আমাদের দেওয়া ছিল, আর কার্ভটা 1, 0 পয়েন্ট দিয়ে পাস করছিল. আচ্ছা, এটা কিসের ইকুয়েশন বল? এটা হচ্ছে আমাদের রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলার ইকুয়েশন. দিস ইজ রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা. দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা. ক্লিয়ার? ঠিক আছে. তো এই মোটামুটি এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন পার্ট. আমি অ্যাপ্লিকেশন পার্ট আরও তোদের করাবো আস্তে আস্তে, যত দিন যাবে আস্তে আস্তে করে করাবো. কোনো প্রবলেম কিছু নেই, ঠিক আছে? শিখতে পারবি, সব শিখে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই. আচ্ছা, কয়েকটা বেসিক একটুখানি আমি বলে দিচ্ছি যেগুলো আমাদের একটু লাগবে. যেমন ফিজিক্সের সঙ্গে রিলেটেড আছে, কিছু পার্ট আছে ফিজিক্সের সঙ্গে রিলেটেড. যেমন ধর কোনো পার্টিকেল, তোরা ফিজিক্সে দেখেছিস তোর হচ্ছে মোশন ইন এ প্লেন. মোশন ইন এ প্লেন যেটা হচ্ছে মেকানিক্সের একটা চ্যাপ্টার ফিজিক্সে, সেখানে তোরা দেখেছিস যে ধর
কোনো একটা পার্টিকেল অরিজিন থেকে আমার তোর হচ্ছে স্টার্ট করলো, জার্নিটা স্টার্ট করলো, তো অরিজিন থেকে জার্নি স্টার্ট করে আফটার টাইম টি, after t second it comes to the point P. Okay, it starts from the journey, it starts its journey from the point O. O is the origin. Okay, O is a fixed point and you have to take O as the origin, clear? And after t second the particle comes to the point P and it covers the distance, suppose S, covers the distance S. Okay, so at the point P point A তার যে velocity at the point P is usually denoted as V is equal to ds by dt. Velocity is equal to ds by dt. এটা মোটামুটি তোরা ফিজিক্সে সবাই শিখেছিস যে velocity is ds by dt, that is change of displacement with respect to time. Right, change of displacement with respect to time, it is usually called velocity. Clear? ঠিক আছে, এবার ধর পি পয়েন্টে যদি আমরা চাইতাম অ্যাক্সিলারেশন ACCE অ্যাক্সিলারেশন, দ্যাট ইজ বাংলা যেটাকে বলে ত্বরণ, অ্যাক্সিলারেশন ইজ F is equal to dv by dt, right? Change of velocity with respect to time, this is dv by dt. এটাকে কিন্তু আরো অনেক এক্সপ্রেশনে লেখা যায়, দেখ ddt of ds by dt, it is written as d2s by dt2. so অ্যাক্সিলারেশনকে আমরা লিখতে পারি d2s by dt2. আবার এটাকে এইভাবে লেখা যায়, দেখ এই যে dv by dt, এটাকে এইভাবে লেখা যায় dv by ds ds by dt, dv by ds into ds by dt, and ds by dt থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে v, so v dv ds. সো অ্যাক্সিলারেশনটাকে আমরা তিন ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি, একটা হচ্ছে আমাদের dv by dt, one is d square x dt2 and another is v dv ds. এগুলো একটু জানাটা একটু দরকারি, যারা কমার্সের স্টুডেন্ট আছে তারা একটু ব্যাপারটাকে একটু ভালো করে বুঝে নিয়ে এক্সপ্রেশনগুলো একটু মনে রাখবে, কারণ তোদেরও কাজে লাগবে কিন্তু এগুলো, ঠিক আছে, তোদেরও করতে হবে। ওকে, চল তো তাহলে এটা দিয়ে আমি একটা তোদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখ। আর যখন বলে দেবে যে ধর পার্টিকেলটা মনে কর তোর হচ্ছে রেস্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে, কোনো একটা মনে কর পার্টিকেল স্টার্ট উইথ রেস্ট মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেটা, সেটা কিন্তু জিরো। ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা কি ধরবে, জিরো। আবার ধর বলা হলো কোনো একটা পার্টিকেলের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দেওয়া থাকতে পারে, গিভেন 5 সেকেন্ড পার সেকেন্ড, এরকম ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দেওয়া থাকতে পারে, থাকে না ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, যেটা বাংলায় বলে প্রাথমিক বেগ কিছু দেওয়া থাকে। আবার ধর বলা হলো যে একটা পার্টিকেল যখন রেস্টে আছে তখন পার্টিকেলটা অরিজিন থেকে একটুখানি ডিস্টেন্স কভার করেছে। মানে ব্যাপারটা অনেক সময় কি হয়, অরিজিন থেকে জার্নি না স্টার্ট করে, ধর এখান থেকে জার্নি স্টার্ট করবো, মানে ধর এখান থেকে এতটা অলরেডি 5 মিটার, ও ধর 5 মিটার ডিস্টেন্স অলরেডি কভার করা আছে, ওখান থেকে জার্নি স্টার্ট করো, এরকম অনেক সময় বলা থাকে, ঠিক আছে। তখন ওটা ইনিশিয়াল ভ্যালু মানে when t equal to 0 s equal to 5 এভাবে ধরে নিতে হবে। তো একটা সাম দিয়ে স্টার্ট করছি, দেখ ধর বলা হলো যে a particle starts its journey from origin. A particle starts its journey from origin, যে অরিজিন থেকে তার জার্নি স্টার্ট করেছে, আর বলেছে যে আফটার t second it comes at a point where its velocity is 10t per second. Its velocity is 10t per second, মানে 10t মানে এটা হচ্ছে ফাংশন, মানে velocity is a function of t আর কি, 10t per second। বলেছে find the displacement
find the displacement of the particle after 4 সেকেন্ড। বলেছে পার্টিকেলটা 4 সেকেন্ড পরে কতটা ডিস্টেন্স কভার করে সেই ডিস্টেন্সটা বার করতে হবে। ফাইন্ড দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই দ্য পার্টিকেল আফটার 4 সেকেন্ড। ঠিক আছে, তো এখানে দেখ ব্যাপারটা কিরকম। ব্যাপারটা হচ্ছে ধর এখান থেকে স্টার্ট করেছে অরিজিন থেকে স্টার্ট করে পার্টিকেলটা মনে কর তোর হচ্ছে টি সেকেন্ড টাইমে এটা মনে কর পি পয়েন্টে এসছে, যে পি পয়েন্টে পার্টিকেলটার তোর হচ্ছে ভেলোসিটি দেওয়া আছে কত বল, 10t পার সেকেন্ড। এটা পি পয়েন্টে পার্টিকুলার ভেলোসিটি দেওয়া আছে 10t পার সেকেন্ড। তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন এই পি পয়েন্টে পার্টিকেলের ভেলোসিটি মানে তোরা জানিস কত বল। তো আমি ধরে নিচ্ছি পার্টিকেলটা যে পি পয়েন্টে ও অরিজিন থেকে স্টার্টস করে আফটার টি সেকেন্ড পিতে যতটা ডিস্টেন্স ও কভার করেছে সেটা ধরে নিলাম মনে কর এস ডিস্টেন্স কভার করেছে আফটার টি সেকেন্ড। তো পি পয়েন্টে পার্টিকেলটার ভেলোসিটি কত বল, ds বাই ডিটি, রাইট? Velocity v equal to ds by dt, which is equal to 10t. So now this implies, so ds is equal to 10t dt. Clear? So now on integrating, integration ds is equal to 10 into integration t dt. Clear? ঠিক আছে? So this implies integration ds is s, so 10 into integration t dt is t square by 2 plus c. T square by 2 plus c, this c is arbitrary constant. এই c এর ভ্যালুটা কিন্তু আমরা বার করব, আমাদের কিন্তু কন্ডিশন দেওয়া আছে, কিভাবে দেখ আমি বলে দিচ্ছি c এর ভ্যালু কি করে বার করব দেখ। So this implies s is equal to 5t square plus c. S is 5t square plus c. Now the condition is given that the particle starts from the origin. পার্টিকেলটা অরিজিন থেকে স্টার্ট করছে, মানে তোকে কিন্তু বলে দেবে, মানে তুই যে সি এর ভ্যালুটা বার করতে পারবি কিছু না কিছু কন্ডিশন তোকে গিয়ে বলে দেবে। তো এখানে বলেছে যে পার্টিকেলটা অরিজিন থেকে স্টার্ট করছে। সো দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু কন্ডিশন ইজ নাও when t equal to 0 s equal to 0. তো পার্টিকেলটা যেহেতু অরিজিন থেকে স্টার্ট করছে তার মানে যখন টাইমটা 0, মানে টাইম আমার কাউন্ট শুরু হয়নি, অবভিয়াসলি তখন s 0, কারণ আমি অরিজিন থেকে আমি ডিস্টেন্সটা কভার করি, রাইট? সো when t equal to 0 s must be 0. সো therefore তো এই ভ্যালুটা আমরা জাস্ট এখানে পুট করে দেবো। পুট করলে কি হচ্ছে বল, তো 0 equal to 5 into 0 square plus c, সো অবভিয়াসলি c equal to 0. তো c যদি 0 হয়ে যায়, সো therefore s equal to আমরা কত পাচ্ছি বল, 5t স্কোয়ার। সো অবভিয়াসলি s equal to কত, 5t স্কোয়ার। আমরা কিন্তু এটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল দিয়েও করতে পারতাম। এটা আমরা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল, সেটাও আমি তোদেরকে দেখাবো যে কিভাবে এটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে করা যায়। এবার দেখ বলেছে আফটার 4 সেকেন্ড এটা কতটা ডিস্টেন্স কভার করবে, আফটার 4 সেকেন্ড। তো তাহলে when t equal to 4, so s equal to কত বল, 5 into 4 square, that is 80। এখানে ইউনিটটা অবশ্য আমাদেরকে বলে দেয়নি, তো ইউনিটটা ধর আমি ইউনিটটা সেন্টিমিটার ধরে নিলাম, ঠিক আছে, মিটার ধরে নিলাম, 80 মিটার। না এখানে বলে দিয়েছিল না, কত বলে দিয়েছিল রে, হ্যাঁ ইউনিটটা বলে দেয়নি, যে ডিস্টেন্সের ইউনিটটা বলে দেয়নি, তো তার 80 ইউনিট ধরে নে, 80 ইউনিট। সো 4 সেকেন্ড পরে এটা 80 ইউনিট ডিস্টেন্স কভার করবে। 4 সেকেন্ড পরে এটা ডিস্টেন্স কভার করবে হচ্ছে, আচ্ছা না এটা বলে দিয়েছিল, সরি এটা বলে 80 মিটার, সরি ভেলোসিটি মিটার পার সেকেন্ড বলেছিল, ঠিক আছে, ওকে এটা মিটার করে দে, মিটার 80 মিটার, ভেলোসিটি 80 মিটার পার সেকেন্ড বলেছিল। তো কতটা ডিস্টেন্স কভার করছে, 80 মিটার ডিস্টেন্স কভার করছে, ঠিক আছে। এবার এটা দেখ আমরা এতটা না করে এটা আমরা ডাইরেক্ট ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল দিয়ে করতে পারতাম। কিরকম দেখ, ধর এখানে আমাদের যে দেওয়া ছিল হচ্ছে তোর ভেলোসিটি v ইকুয়াল টু ds বাই dt ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া ছিল 10t। সো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ds ইকুয়াল টু 10t dt। নাও অন ইন্টিগ্রেটিং both sides within the limit
উইদিন দ্য লিমিট দেখ, when t equal to 0 s equal to 0, when t equal to 4 s equal to s1 say, ধরে নে এটা যখন টাইম 0 তখন এসটা 0 ছিল, যেখান থেকে সিটা বার করলাম, তাহলে টাইম যদি 4 সেকেন্ড হয় তাহলে এসটা s1 মানে কতটা ডিস্টেন্স কভার করছে, তাহলে এটা কত পাচ্ছি দেখ, ইন্টিগ্রেশন ds কত পাচ্ছি বলো এখানে আমরা 0 টু s1, এখানে 10 ইন্টু ইন্টিগ্রেশন কত বল 0 টু 4 t dt, ক্লিয়ার? সো এটা কত বল s 0 টু s1, আর এখানে এটা কত হচ্ছে বল t স্কোয়ার বাই 2 0 টু 4, ক্লিয়ার? তাহলে এখানে এটা কত হয়ে গেল বল s1 মাইনাস 0, আর এখানে কত হচ্ছে বল 5 কেটে গেল, এটা কত বল 16 মাইনাস 0, ক্লিয়ার? সো s1 ইকুয়াল টু কত বল 80, ব্যাস এই যে বেরিয়ে গেল। সেম তো একই রকম সেম প্রসেসও আমরা এটা করতে পারি, ডাইরেক্ট এটাকে আমরা ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের লিমিটটাকে আমরা চেঞ্জ করে আমরা করে দিলাম। ব্যাপারটা বোঝা গেল? সেম কন্ডিশন, ঠিক আছে? ওকে, তো আমি নেক্সট ক্লাসে নেক্সট যে ক্লাসটা করাবো তোদেরকে, ঠিক আছে, সেখানে আমি তো এই অ্যাপ্লিকেশন যে সামসগুলো তোদেরকে আমি করালাম, একটা দুটো সাম, এখানে আরও কিছু স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশনের সামস আমি করাবো, সেগুলো তোদেরকে করাবো, ঠিক আছে? প্লাস তোদের হচ্ছে হোমোজিনিয়াস ফর্মটা আমি আরেকটা ভিডিও করে তোদেরকে পাঠাচ্ছি, সেটা তোরা দেখবি, ঠিক আছে? তো এই চ্যাপ্টারটা আর তোর এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই ক্লাসটা আমি নেক্সট দিন আমি করাবো আমি তোদেরকে, ঠিক আছে? তো এই ভিডিওর তোরা দেখবি, এরপরে আরেকটা ভিডিও আসবে, সেটাও তোরা দেখবি, ঠিক আছে? ওটা হোমোজিনিয়াস পার্টের উপর থাকবে।